Hi all, welcome to SSL Technologies. Today we will be learning about classification of computers. So classification of computers is done based on size, based on usage and various things. First of all, we will discuss the classification of computers based on size. Physical size ni batti kuda manam computers ni classify chestamu. So if the smallest size is the microcomputers. Normal ga manam use chese systems anni kuda microcomputers e. సో మైక్రో కంప్యూటర్స్ ఈజ్ స్మాల్, రిలేటివ్లీ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్, తక్కువ కాస్ట్లో వస్తుంది మనకి కంప్యూటర్. అండ్ ద మైక్రో కంప్యూటర్ ఈజ్ డిజైన్డ్ ఫర్ ఇండివిజువల్ యూజ్. దట్ మీన్స్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ క్యాన్ యూజ్ ద సిస్టమ్ ఎట్ ఎ టైమ్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ యూజ్ చేయగలుగుతాడు. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ప్రైమరీ మెమరీ, సెకండరీ మెమరీ, ఇన్పుట్ డివైజెస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బీ అవైలబుల్ యాజ్ నార్మల్ కంప్యూటర్ ఓన్లీ. It is supported by single user operating system. And home computers, personal computer are the examples of microcomputers. Next type of computer is mini computer. Mini computer anedi general purpose computers but which are expensive than the microcomputers. Microcomputers kanna size anedi peddaga untundi mini computers. And mini computers ki main difference enti ante it will support multiple input output devices. Multiple input output devices ni at a time support cheyagalugutundi. That means multi user environment provide chestundi. Mini computer will provide multi user environment, whereas microcomputer can provide only single user environment. Here mini computer will support multi user environment. And multi user environment lo unnappudu like one server will be there, many clients can be connected to that server. And most common operating system on mini computers is Unix. Next one is mainframe computer. Mainframe computer is larger than the mini computer, where large amount of data can be stored. Large amount of data store cheyochu, and a large amount of data store chesina kuda manam quick ga, the speed of access is very high in mainframe computers. Processing anedi chaala fast ga jarugutundi mainframes lo. Like mainframe computers have more main memory and secondary memory storage. The storage capacity is high in mainframe computers. They are used in large organizations like governments, banks, flight scheduling, railway reservations, itlanti larger applications, larger data store cheyalsina places lo, like banks lo chaala amount of data store cheyali. Number of customers will be there, number of transactions will be done per day. So anta data store cheyali anukunte large amount of large storage capacity unna system kavali manaki. So we will make use of mainframe computers. Mainframes lo large amount of data store chesina kuda ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ అయిపోతుంటాయి అన్నమాట. టిపికల్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ క్యాన్ సపోర్ట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. మల్టిపుల్ యూజర్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది మెయిన్ ఫ్రేమ్ సిస్టమ్. లైక్ ఇఫ్ వీ టేక్ ఏటీఎం యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ సపోజ్ ఆంధ్రా బ్యాంక్ ఏటీఎంస్, నంబర్ ఆఫ్ ఏటీఎం సెంటర్స్ విల్ బి దేర్. నంబర్ ఆఫ్ ఏటీఎం సెంటర్స్లో ఎట్ ఏ టైమ్ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ విల్ విత్డ్రా మనీ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ దే విల్ బి డూయింగ్. సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ఎట్ టైం రికార్డ్ అవ్వాలి అంటే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లార్జ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ సిస్టమ్ విల్ బీ దేర్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ సైజ్ ఈజ్ సూపర్ కంప్యూటర్. సూపర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ ద మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ ఆల్సో, అండ్ దీస్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ రీసెర్చ్ పర్పసెస్, న్యూక్లియర్ రీసెర్చ్, వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్, డిఫెన్స్, మిలిటరీ డిఫెన్స్ పర్పస్, ఇట్లాంటి పర్పసెస్లో మనం సూపర్ కంప్యూటర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. Then supercomputers are the fastest and the most expensive computers designed by the human beings. Costliest and fastest computers అనేవి సూపర్ కంప్యూటర్స్ మాత్రమే. లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేయొచ్చు, ఫాస్టర్గా కూడా క్యాలిక్యులేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. లార్జ్ మెయిన్ మెమరీ, సెకండరీ మెమరీ అవైలబుల్గా ఉంటుంది సూపర్ కంప్యూటర్స్లో. కాంప్లెక్స్ జాబ్స్ కూడా ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్. Based on the working principle, now we will see. Previously we have seen based on the size, now based on the working principle. Working principle based cheskoni computers are divided into three types. One is digital computer, next one is analog computer, third one is hybrid computers. Digital computers ante like digital data only you can store. That means in the form of text, numbers మాత్రమే డేటా స్టోర్ అవుతుంది. లైక్ మనం యూస్ చేసే సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం డేటా ఎంట్రీ చేసినప్పుడు either you will enter numbers or characters, that's all. నంబర్స్, డిజిట్స్, లైక్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఇవి మాత్రమే ఎంటర్ చేస్తాం. మనం లైక్ గ్రాఫికల్ మోడల్ ఇవేవి మనం ఎంట్రీ చేయలేము అన్లెస్ వీ హ్యావ్ ఎనీ పాయింటింగ్ డివైజెస్, సచ్ థింగ్స్.
నార్మల్లీ మనం యూజ్ చేసే సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా డిజిటల్ కంప్యూటర్సే. లైక్ జీరోస్ వన్స్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే, ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ద డేటా. మన సిస్టమ్ ఏదైతే ప్రాసెసింగ్ చేస్తుందో, ప్రాసెసర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ బైనరీ లాంగ్వేజ్. బైనరీ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ జీరోస్ అండ్ వన్స్, దట్స్ ఆల్. మనం ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా సరే బైనరీ లాంగ్వేజ్కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ప్రాసెసింగ్ జరిగిన తర్వాత ఆ బైనరీ లాంగ్వేజ్ని మళ్ళీ బ్యాక్ టు హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫామ్కి కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత అవుట్పుట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ డిజిటల్ కంప్యూటర్. అండ్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ వే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అనలాగ్ కంప్యూటర్. అనలాగ్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ ద కంప్యూటర్స్ దట్ వర్క్ ఆన్ కంటిన్యూస్ డేటా. కంటిన్యూస్ డేటా పైన మాత్రమే అనలాగ్ కంప్యూటర్స్ వర్క్ చేయగలుగుతాయి. దట్ మీన్స్ టు measure the temperature, pressure, speed, etc. For those purpose we will make use of analog computers. That means ఒకవేళ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఒకవేళ ఈసీజీ మెషిన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ద హార్ట్ బీట్, ద అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది మనకి, ఇన్ వేవ్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది మనకి హార్ట్ బీట్ రేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అవుట్పుట్. సో అట్లాంటి కంప్యూటర్స్ అన్నీ కూడా అనలాగ్ కంప్యూటర్స్. ప్రాసెసింగ్ చేసేది మొత్తం ఇన్ అనలాగ్ ఫార్మాట్లో మాత్రమే ఉంటుంది. కంటిన్యూస్లీ ఇట్ విల్ రికార్డ్ ద వాల్యూస్. హార్ట్ బీట్ కూడా కంటిన్యూస్గా రీడ్ చేస్తుంది, కొద్దిసేపు కంటిన్యూస్గా రీడ్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది మనకి అనలాగ్ ఫామ్లో వస్తుంది. దట్ ఈస్ అనలాగ్ కంప్యూటర్స్. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఈజ్ హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్స్. హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్స్ ఈజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ hybrid as well as digital as well as analog computers. That means ECG machines ఏం చేస్తాయంటే మనకి అవుట్పుట్ అనేది వేవ్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది. వేవ్ ఫార్మాట్లో అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత దట్ విల్ బీ గివెన్ టు ద డిజిటల్ కంప్యూటర్స్. అవి డిజిటల్ కంప్యూటర్స్కి ఇన్పుట్గా వెళ్ళిన తర్వాత ఫైనల్ అవుట్పుట్ ప్రింట్అవుట్ వస్తుంది కదా మనకి. ప్రింట్అవుట్ అనేది డిజిటల్ ఫార్మాట్, టెక్స్ట్ నంబర్స్లోనే ఉంటుంది ఫైనల్ అవుట్పుట్. మనకి ఆ వేవ్ ఫార్మాట్ అర్థం కాదు. సో మనకి రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేసి ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో ఇందులో హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్స్లో బోత్ అనలాగ్ కంప్యూటర్స్ వర్క్ చేస్తాయి, ప్లస్ డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ కూడా వర్క్ చేస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ బేస్డ్ ఆన్ పర్పస్ అండ్ యూస్. So based on purpose and use, the computers are classified into two types: general purpose computers as well as special purpose computers. So first, special purpose computers. Special purpose computers are designed for performing special tasks only. అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఓన్లీ అవి ఏ పర్పస్ కోసం అయితే డిజైన్ చేశారో ఓన్లీ ఆ వర్క్ మాత్రమే పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాయి. అదర్ వర్క్స్ దే కెనాట్ పర్ఫామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏటీఎం మెషిన్స్. ఏటీఎం మెషిన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇంటర్నల్గా కంప్యూటర్ రన్ అవుతుంది, బట్ ఏటీఎం మెషిన్ పర్పస్ ఏంటి? ఫర్ విత్డ్రాయింగ్ మనీ, సమ్ జనరేటింగ్ స్టేట్మెంట్స్, ఆ బ్యాంక్ పర్పస్ జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసమే ఆ మెషిన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఫర్ అదర్ పర్పసెస్ ఇట్ కెనాట్ బి యూజ్డ్. లైక్ ఈవెన్ హాస్పిటల్స్లో కొన్ని మెషిన్స్, స్కానింగ్ మెషిన్స్, ఈసీజీ మెషిన్స్, అక్కడ కూడా కంప్యూటర్స్ రన్ అవుతాయి. ఆ కంప్యూటర్స్ కూడా ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్పస్ మాత్రమే రన్ అవుతాయి. అదర్ దాన్ దట్ పర్పస్, స్కానింగ్ కాకుండా వేరే పర్పస్ కోసం ఆ కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేయలేము. Those are special purpose computers. Next one is general purpose computers. General purpose computers are those computers which are used for multiple things. Like calculations చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాము, ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తాము, వాచింగ్ వీడియోస్ యూజ్ చేస్తాము, క్యాల్కులేషన్స్, డేటా స్టోర్ చేయడం కోసము, ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ పర్పసెస్ కోసం స్టోర్ చేసే మెషిన్స్ అన్నీ కూడా జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్. నెక్స్ట్ we will see classification of computers based on functions. So based on functions, the computers are classified into three types. Here mistakenly 4 has come, you change it to 3 basic types. First one is server, second one is client. ఇక్కడ సర్వర్ అని వచ్చింది, kindly change it to client. First one is server, second one is client, third one is embedded computer. So first one, server is a computer that is dedicated to provide some services to the other computers. Like other computers అనేవి clients. క్లయింట్ కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుందంటే సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది. లైక్ ఇట్ నీడ్స్ సమ్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్. సో క్లయింట్ అనేది రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది సర్వర్కి. సో సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, ఆ రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ ఏదైతే వస్తుందో దట్ రిజల్ట్ విల్ బీ గివెన్ టు ద క్లయింట్ బై ద సర్వర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్. క్లయింట్ అనేది రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే సర్వర్ ప్రాసెసింగ్ చేసిన తర్వాత అవుట్పుట్ ఏదైతే వస్తుందో దట్ అవుట్పుట్ ఈస్ given to client in the form of response. So client is committed to specific task. So specific task perform చేయడం కోసమే సర్వర్ రన్ అవుతుంది. Like for example, whenever the Usmania University result have been declared, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ రిజల్ట్ డిక్లేర్ అవ్వగానే అందరూ కూడా రిజల్ట్ చెక్ చేసుకోవడానికి సిస్టమ్ నుంచి వాళ్ళ హాల్ టికెట్ ఫస్ట్ వెబ్సైట్కి కనెక్ట్ అవుతారు. యూ విల్ గో టు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్.
వెబ్సైట్కి కనెక్ట్ అవ్వగానే లింక్ విల్ బీ రీడైరెక్టెడ్ టు ద సర్వర్, రిజల్ట్ సర్వర్కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. సో మీరు హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయగానే దట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ విల్ బీ ప్రాసెస్డ్ ఎట్ ద సర్వర్ సైడ్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఎవరైతే హాల్ టికెట్ మీరు ఏ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అయితే ఎంటర్ చేశారో ఆ పర్టికులర్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ డేటా మొత్తం, రిజల్ట్ షీట్ మొత్తం మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది. ఎట్ ఎ టైమ్ దేర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ హూ విల్ బీ అప్రోచింగ్ ద సర్వర్. రిజల్ట్ రాగానే ఓన్లీ సింగిల్ పర్సన్ అయితే రిజల్ట్ చూసుకోడు. దేర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ విల్ బీ చెకింగ్ ద రిజల్ట్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ నంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ యూస్ చేసి, నంబర్ ఆఫ్ మొబైల్స్ యూస్ చేసి సర్వర్కి లాగిన్ అవుతారు, సర్వర్కి కనెక్ట్ అవుతారు. సర్వర్కి కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ హాల్ టికెట్స్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు సర్వర్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి రెస్పాండ్ అవుతుంది. సో దట్ పర్టికులర్ రిజల్ట్ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే దట్ ఈస్ డెడికేటెడ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ టాస్క్ ఓన్లీ. రిజల్ట్ డిస్ప్లే చేయడం కోసమే ఆ సర్వర్ డెడికేట్ అయ్యి ఉంది. సో అట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఆర్ డెడికేటెడ్ ఫర్ సమ్ స్పెషల్ సర్వీస్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ సర్వర్. సో క్లయింట్ అనేది మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. క్లయింట్ ఈజ్ ద నార్మల్ సిస్టమ్ త్రూ విచ్ వీ కనెక్ట్ టు ద సర్వర్. నంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ కూడా ఇంటర్ కనెక్ట్ అయ్యి వర్క్ చేస్తాయి. దట్ విల్ బీ కాల్డ్ యాజ్ వర్క్ స్టేషన్. సో నంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ ఇంటర్ కనెక్ట్ ఎందుకు అవుతాయి అంటే నంబర్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ని కనెక్ట్ చేయడం ఎందుకు అంటే ఫర్ షేరింగ్ ఆఫ్ డేటా షేరింగ్ కోసం కానీ, హార్డ్వేర్ షేరింగ్ కానీ, సాఫ్ట్వేర్ షేరింగ్ కానీ, ఫర్ షేరింగ్ ఆఫ్ ది డేటా పర్పస్ వీ విల్ కనెక్ట్ ద సిస్టమ్స్. సో కనెక్ట్ చేయడం కోసం నెట్వర్క్ యూజ్ చేస్తాం. సో నెట్వర్క్ ఉంది అంటే సిస్టమ్స్ అన్నీ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో అన్ని సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి అంటే దట్ విల్ ఫార్మ్ ద వర్క్ స్టేషన్. సో వర్క్ స్టేషన్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో సింగిల్ సిస్టంలో స్టోర్ అవ్వడం కన్నా కూడా మల్టిపుల్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్లో డిఫరెంట్ డేటా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఒకవేళ సిస్టమ్ ఏలో ఉన్న డేటా సిస్టమ్ బికి కావాలి అనుకుంటే ఏ బి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది, నెట్వర్క్లో ఉంటుంది కాబట్టి దే కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా, షేర్ ద డేటా. సో నెట్వర్క్లో ఉండడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డేటా షేరింగ్ అనేది పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఇలా కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది వర్క్ స్టేషన్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వర్క్ స్టేషన్. సో వర్క్ స్టేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వల్ల మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. క్లయింట్స్ అన్నీ త్రూ ఏ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే వర్క్ స్టేషన్ ఫామ్ అవుతుంది. వర్క్ స్టేషన్ ఫామ్ అవడం వల్ల మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎంబెడెడ్ కంప్యూటర్. ఎంబెడెడ్ కంప్యూటర్ అనేది దే ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఇన్సైడ్ సమ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్. సో ఫిక్స్డ్ ఇన్ సమ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ మీన్స్ లైక్ మైక్రోవేవ్స్, వాషింగ్ మిషన్స్, ఇట్లాంటి వాటిలలో మనం వాషింగ్ మిషన్ ఆన్ చేయగానే సమ్ టైం సెట్ చేసేస్తాము, అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతాం. ద సిస్టమ్ ఇన్బిల్ట్ ఏదైతే ఎంబెడెడ్ కంప్యూటర్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బీ కీప్ ఆన్ రన్నింగ్. అక్కడ కంప్యూటర్ అనేది రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. మీరు ఇచ్చిన టైం సెట్ చేసుకునే తర్వాత ఆ పర్టికులర్ టైం అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో అట్లా ఆఫ్ అవ్వాలి, టైంని సెట్ చేసుకొని టైంని మానిటర్ చేయడం కోసము ఇన్బిల్ట్ ఎంబెడెడ్ కంప్యూటర్ విల్ బీ యూజ్డ్ ఇన్ వాషింగ్ మిషన్, మైక్రోవేవ్ ఓవెన్స్, లైక్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్, ఇవన్నిటిలో కూడా ఎంబెడెడ్ కంప్యూటర్స్ అనేవి వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ.